The wait is finally over. In a few minutes, a storm will rise. And never seen before, grand theatrical spectacle that redefines beauty, identity, and self-worth. For the first time ever, Rabindranath Tagore's Chitrangada explores through the fractured mirror of today's digital world, seen through the eyes of today's generation. A visually rich dance drama production blending dramatic storytelling, Rabindra Sangeet, and dance. When the world judges your face before your soul, what happens to the real you? আজকের এই সময় শুধুমাত্র লাইকস, ফলোয়ার্স আর ফিল্টার্স এর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের আসল পরিচয়। Where cyberbullying, trolling and peer pressure shapes the emotional reality of today's youth, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ফিরে আসে এক নতুন প্রশ্ন নিয়ে, সত্যিকারের সৌন্দর্য কোথায়? Today, the timeless story returns. নতুন ভাবনায়, নতুন ব্যাখ্যায়, চিত্রাঙ্গদা reimagined, Beyond Beauty, Beyond Time, a Prantika Saha theatrical production. Presented by Ananda Rupayan Cultural Academy, Mumbai. I would like to call on stage the woman who is the heart and soul behind this endeavor. A mind that constantly reimagines, a spirit that inspires, and the driving force that has shaped this entire journey. A distinguished alumna of Vishwabharati Shantiniketan and a cultural torchbearer. মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি আনন্দ রূপায়ণ কালচারাল একাডেমির ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী প্রান্তিকা সাহাকে। Ma'am, may I please request you to come on stage and address the audience? আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী। রবি ঠাকুরের চিরপ্রচলিত নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা আজ আবার ফিরে এসেছে নতুন ভাবনায়, নতুন রূপে, আজকের মডার্ন ইউথকে জাগিয়ে তুলতে। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে অসংখ্য তরুণ তরুণী প্রতিদিন সাইবার বুলিং ও ডিজিটাল পেয়ার প্রেশারের মাধ্যমে নিজেদের সত্যিকারের পরিচয়, তাদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। এটাই আজকের যুগের ডার্ক রিয়ালিটি। এই ভাবনাকেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে আমার থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশন চিত্রাঙ্গদা রিইম্যাজিনড, নতুন ভাবনায় চিত্রাঙ্গদা। আমি বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী। রবীন্দ্রনাথের ফিলোসফিকে মুম্বাইয়ের প্রবাসে আজকের জেনারেশনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় আমি ধন্য। রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার মূল কাহিনী, দর্শন, থিম এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রিটেন করে তার সাথে আমরা ড্রামাটিক এলিমেন্টস, ডায়লগস, কারেন্ট সোশ্যাল থিমকে ব্লেন্ড করেছি, যাতে আজকের ইউথ তাদের নিজেদের কাহিনী হিসাবে সেটাকে অনুভব করতে পারে। এই ডান্স ড্রামার প্রতিটা গান, ডায়লগ সব আমাদের নিজেদের রেকর্ডেড। And our own recorded music album is already streaming worldwide. আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করি। ধন্যবাদ। I would like to request my co-host, Dr. Ankur Saha, to take you through the journey. Thank you, Ruchita. Tagore's Chitrangada is not just a love story. It is a powerful critique of societal obsession with external appearance. In a few moments from now, she arrives. Chitrangada, the warrior princess of Manipur. Raised like a man, trained to fight, to conquer.
until one day she crosses path with the Pandav prince Arjun. One moment, one gaze, and everything begins to change. For the first time, the warrior feels like a woman. But love brings a question. Am I enough, just as I am, to be loved? নাকি ভালোবাসা পেতে গেলে নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে হবে? Rejected by Arjun, heartbroken, desperate to win his heart, she invoked the god of love and desire, Madan Dev. And with a divine boon, Kurupa becomes Shurupa. Reality becomes illusion. A beauty beyond imagination, too perfect to be real. Will Arjun see her truth or fall in love with a dream? And who is actually being loved here? The real person or just the mask, the appearance? Will Chitrangada find real happiness in losing her true identity? Or will this illusion become a cage? In today's age of social media, cyberbullying, viral peer pressure, and pervasive beauty culture, these questions feel more real than ever. This entire dance drama production has been conceptualized, directed, and choreographed by Srimati Prantika Shaha. So, ladies and gentlemen, sit back and get ready for a never-seen-before grand theatrical spectacle where Tagore's iconic dance drama unfolds through the eyes of today's youth and get lost in the epic world of Princess Chitrangada with powerful performances, heart-touching dramatic dialogues, mesmerizing lights, dance, rich costumes, special effects, and a spectacular visual journey. In this epic dance drama, Chitrangada reimagined, Nutun Bhabonai Chitrangada. সাকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। আয়নায় নিজের মুখ দেখ গিয়ে। চুপ! এমন ভূতের মতন চেহারা দেখতে ভয় লাগে। মেকআপ করেও কোনো লাভ নেই। চুপ চুপ আছে দেখো কেমন ছেলের মতন। চুপ 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 চুপ! এই চেহারা আমার শত্রু, একে আমি নষ্ট করে দেব। মেঘলা, তুই কোথায়? তুই কোথায়? মেঘলা, তুই কোথায়? তুই কোথায়? মেঘলা, তুই কোথায়? এই ট্যালেন্ট, এই অ্যাচিভমেন্ট সব সব ব্যর্থ। আমি লুজার, আমি লুজার, আমি লুজার। আমি বাঁচতে চাই না। থাম মেঘলা, এক চুলও নড়বি না। মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছিস কার জন্যে? কতগুলো হতচ্ছাড়া টোলার বেকারদের জন্য? জীবন কি এতই সস্তা যে কটা ফালতু কমেন্টস পড়ে নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে হবে? দিদি, আমরা তোকে কত খুঁজছি। আম্মা, আমি আর
পারছি না। আমি অ্যাথলিট, আমি দিন রাত এত পরিশ্রম করছি, মাঠে রক্ত ঘাম ঝরাচ্ছি, কিন্তু দিদি তুই কত মেডেল জিতেছিস সব ভুলে গেছিস? কি করব মেডেল নিয়ে? এত বুলিং, এত ট্রোলিং আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে কেন? আমি নাকি সুন্দরী নই, অ্যাট্রাকটিভ নই। কে বলেছে তুই সুন্দর নস? যে রাজকে আমি মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলাম, সেও আজ আমাকে ইনসাল্ট করলো। আম্মা জানো, আমাদের কলেজের কিছু মেয়েরা কত পপুলার, সবাই তাদের পিছনে পাগল, অথচ তাদের কোনো অ্যাচিভমেন্ট নেই, কিন্তু তারা বিউটিফুল, গ্ল্যামারাস। তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ফটো পোস্ট করলেই ভাইরাল হয়ে যায়, কত লাইকস, কত ফলোয়ার্স। ও মা, এ কি অদ্ভুত কথা! সত্যি আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াটা পপুলার না হলে তো কিছুই লাভ নেই। দিদি একটা দারুণ আইডিয়া আছে, এটা হলেই সব প্রবলেম সলভ। তাড়াতাড়ি বল কি আইডিয়া? দিদি তুই এআই ফিল্টার ইউজ করে নিজের মুখটাই বদলে দে। ঠিক বলেছিস, তুই নিজের মুখের ফটো দিবি না, তার বদলে তুই এআই জেনারেটেড ছবি পোস্ট করবি, তারপরে দেখবি কত লাইকস, কত ফলোয়ার্স। চুপ, একদম চুপ। এই সব কথা আবার যেন আমার কানে না আসে। কি বলছিস কি আজ তোরা? নকল হতে চাস শুধুমাত্র লাইক, ফলোয়ার্স আর ভাইরাল হবার জন্য? হায় রে, এই হলো আজকের ইউথের অবস্থা। ধিক্কার, ধিক্কার, ধিক্কার এই দুনিয়াকে, ধিক্কার এই তুলনাকে, ধিক্কার এই মিথ্যে ভালোবাসাকে। আম্মা তুমি তো ভীষণ রেগে গেছো। হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়ার পিয়ার প্রেসারে ও ভাইরাল হবার পাগলামিতে পরিশ্রমের দাম ভুলে গেছে আজকের যুব সমাজ। আচ্ছা আম্মা, আমরা সবাই কি একরকম? না রে সোনা, তোদের সবার গল্প আলাদা। কেউ হারিয়েছিলি নাম, কেউ হারিয়েছিলি পরিবার, কিন্তু এখানে তোরা খুঁজে পেয়েছিস তোদের নিজের পরিচয়। এই আশ্রমে তোরা সবাই অগ্নিকন্যা। আজ আমি তোদের শোনাবো বহু বছর আগের এক কাহিনী। এই কাহিনী আজকের প্রতিটি ইউথের কাহিনী। হ্যাঁ আম্মা বলো, আমরা শুনতে চাই। এ এক বীর যোদ্ধা রাজকন্যার কাহিনী, যে নিজের ভালোবাসাকে পাবার জন্য নিজের রূপ পাল্টাতে চেয়েছিল, নিজের আসল সত্তাকে হারাতে চেয়েছিল, ঠিক তোরই মতো। সে সাধারণ ছিল না, সে ছিল বীরাঙ্গনা, অগ্নি সন্তান। এত বীর রাজকন্যা, তার নাম কি? তার নাম চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা? এই গল্প আজকের নয়, মহাভারতের যুগের মণিপুর রাজ্যের গল্প। মণিপুর রাজার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তার বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তা সত্ত্বেও রাজকুলে যখন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো, তখন রাজা তাকে পুত্ররূপে পালন করলেন। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, রাজকন্যাকে ছেলেদের মতোই মানুষ করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ড নীতি। এমন সময়
এই গল্পে প্রবেশ করলেন মহাভারতের মহানায়ক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। পার্থস্য ধনঞ্জয় অজস্র বলবীর্য অর্থবাহন গুড়াকেশ মহাবাহ অর্জুন পুরুষোত্তম সব্যসাচী ধনুষ্য গান্ধীবধারী শক্তিমান কীর্তিমান মহানায়ক অর্জুন। অর্জুন 12 বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ। এই মঞ্চ কেঁপে উঠেছে, আত্মচেতনার মহাশঙ্খ বেজে উঠেছে। রবি ঠাকুরের চির প্রচলিত নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা আজ আবার ফিরে এসেছে নতুন ভাবনায়, নতুন রূপে। আজকের মডার্ন ইউথকে জাগিয়ে তুলতে। গুরু 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 ঘন মেঘ গরজে পর্বত শিখরে অরণ্যে তমস ছায়া। গুরু 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 ঘন মেঘ গরজে পর্বত শিখরে অরণ্যে তমস ছায়া। মুখর নির্ঝর কল কল্লোলে ব্যাধের চরণ ধ্বনি শুনিতে না পাই ভীরু হরিণ দম্পতি। রেখে গেছে ওই পথ পঙ্ক পরে, দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান। গুরু 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 ঘন মেঘ গরজে পর্বত শিখরে অরণ্যে তমসায়া। এই পথে হরিণের পায়ের ছাপ। সাথীরা প্রস্তুত হও, আজকের শিকার হবে রাজসভায় গৌরবের স্মারক। আপনার আদেশ শিরোধার্য। রাজকুমারী, আপনি সত্যি রাজার মতো বীর। মেয়েরা যে বীর যোদ্ধা হতে পারে তা মণিপুর শিখেছে আপনার কাছে। আমি রাজকন্যা, আমার তীর শুধু শোভা নয়, প্রয়োজনে বিষ। এই কে আমাদের পথে বসে আছে? কে? কার এই দুঃসাহস যে অর্জুনের ধ্যান ভঙ্গ করে? অর্জুন, তুমি অর্জুন? এ তো দেখি বালকের দল। যাও, ফিরে যাও তোমাদের মায়ের কোলে। ভয় পেও না, অর্জুন তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। ভারী অদ্ভুত কৌতুক। অর্জুন, তুমি অর্জুন। অর্জুন, তুমি অর্জুন। ফিরে এসো ক্ষমা দিয়ে করো না অসম্মান, যুদ্ধে করো আহ্বান। বীর হাতে মৃত্যুর গৌরব করি যেন অনুভব। অর্জুন, তুমি অর্জুন। তুমি সেই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী, যার বীরত্বের গল্প শুনে আমি বড় হয়েছি,
যার শৌর্য বীর্য আমার অনুপ্রেরণার উৎস। আমি তো বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা, মেয়ে বলে কখনো ভাবিনি নিজেকে। তবু কেন অর্জুনকে দেখে এই অদ্ভুত কম্পন জেগে উঠল আমার মনে। বেলা যায় বহিয়া, দাও কহিয়া, কোন বনে যাব শিকারে। বেলা যায় বহিয়া, কাজল মেঘে সজল গায়ে, হরিণ ছুটে বেনু বন ছায়ে। দাও কহিয়া, কোন বনে যাব শিকারে। দাও কহিয়া। থাক মিছে কেন এ খেলার, জীবনে হলো বিতৃষ্ণা, আপনার পরে ধিক্কার। ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে। ওরে ঝড় নেমে আয়, এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে। ওরে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে। ওরে ঝড় নেমে আয়। যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দ হারা, চরম রাতের অশ্রুধারা। আজ হয়ে যাক সারা অশ্রুধারা। যাবার জাহাজ আকশে চলে রুদ্র নাচের তালে। ওরে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে। ওরে ঝড় নেমে আয়। সখী, অর্জুনের মধ্যে কি দেখা দেখলে তুমি? এক পলকের আঘাতেই খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়? জানি নে সখী, এ কোন আলো লাগলো চোখে। বধূ কোন আলো লাগলো চোখে, লাগলো চোখে। বধূ কোন আলো লাগলো চোখে। বধূ কোন আলো লাগলো চোখে। বধূ কোন আলো লাগলো চোখে। বুঝি দীপ্তি রূপে ছিলে সূর্যলোকে। বধূ কোন আলো লাগলো চোখে। ছিল মনে তোমারই প্রতীক্ষা করি।
চোখে। তাহলে আম্মা, বীর চিত্রাঙ্গদার মনে কি অর্জুনকে দেখে প্রেম জেগে উঠল? সে যেন প্রেমে নিজেকেই হারিয়ে ফেলল। সে এক আলাদা অনুভূতি। চিত্রাঙ্গদা যে পুরুষের মতো যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে, মেয়ে বলে সে জানেনি কখনো নিজেকে, আজ সেই বীর রাজকন্যা অর্জুনকে দেখে প্রথম চিনল সে নারী। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান। মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ভাষায় দেব আপনারে, ভর জোয়ারে সকল ভাবনা ডুবানো ধরায় করিব স্নান। ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ। মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ঢেউ দিল ঢেউ দিল ঢেউ দিল আর মোর মতলে, ঢেউ দিয়েছে জলে। একই ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে যেন শরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান। দূর সিন্ধু তীরে কার মঞ্জিরে গুঞ্জরতান। মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে দে সখী, তোরা আমায় নতুন করে সাজিয়ে দে। আজ আমি নতুন সাজে সেজে অর্জুনকে আমার মনের কথা জানাবো। দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে। দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে। হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত কিঞ্চন কানন ভূমি, বসন্তে হোক দৈন্য বিমোচন নবলাবণ্য ধনে। শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব আভরণে। বাজুক প্রেমের মায়া মন্ত্রী, পুলকিত প্রাণের বীণা যন্ত্রী। চির সুন্দরের অভিবন্দনা, আনন্দ চঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক হিলোলে হিলোলে। যৌবন পাক সম্মান বাঞ্ছিত সম্মিলনে। দে তোরা আমায় নূতন করে
ভরে দে নূতন আভরণে। আমি তোমারে করিব নিবেদন, আমার হৃদয় প্রাণ মন আমি তোমারে করিব নিবেদন। ক্ষমা করো আমায়, বরণ যোগ্য নহি বরাঙ্গনে, ব্রহ্মচারী ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী 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 ব্রহ্মচারী। সেদিন মণিপুরের রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠেছিল। চিত্রাঙ্গদা তার হৃদয় খুলে দিয়েছিল অর্জুনের সামনে, কিন্তু অর্জুন তাকে বলল, আমি ব্রহ্মচারী বলে রাজকন্যাকে ফিরিয়ে দিল। ব্রহ্মচারী কথাটা যেন বজ্রের মতো আঘাত করলো চিত্রাঙ্গদার বুকে। সে এক মুহূর্তে যোদ্ধা রাজকন্যার বুক যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার চোখ দুটো আগুন হয়ে উঠল। সিংহিনী রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা আজ সে প্রথম নিজেকে পরাজিত মনে করেছে, প্রেমের যুদ্ধে পরাজিত। তার দেহ কেঁপে উঠল যন্ত্রণার উন্মাদ আগুনে। এক অস্থির উন্মাদনা, এক পাগল করা আকাঙ্ক্ষা। সে চাইল পরিবর্তন, নিজের আসল সত্তাকে হারিয়ে নিজেকে ভেঙে নতুন রূপে গড়া, এমন এক রূপ যার থেকে কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না। আম্মা, এত বীর যোদ্ধা রাজকন্যাও নিজেকে পরিবর্তন করে রূপবতী হতে চাইলো। চিত্রাঙ্গদা সেই রাতে যোদ্ধা নয়, এক ভগ্ন হৃদয় উন্মাদ প্রেমিকা, যে নিজের পরিচয় বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তারপর কি হলো? তারপর যা ঘটল তা পুরো মণিপুরের ইতিহাস বদলে দিল। চিত্রাঙ্গদা পরিবর্তনের জন্য প্রেমের দেবতা মদন দেব মানে কামদেবের এক অদ্ভুত আর কঠিন তপস্যা শুরু করলো। প্রেম কামদেবায় নমঃ, প্রেম কামদেবায় নমঃ। হে তপস্বিনী, আমি প্রেম, আমি কামদেব, তোমার কঠিন তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি।
হে মণিপুরের রাজকন্যা, আমি তোমারে চিনি। তুমি বীরাঙ্গনা, অভয়বতী, শৌর্যবতী, বলবতী, বুদ্ধিমতী। তোমার বীর্য, সাহস ও বল পুরুষের থেকেও বেশি। কিন্তু এই মদন দেবের পুজোয় তো কোনোদিন তোমার মন ছিল না। তবে কেন আজ তুমি এলে আমার দ্বারে? কেন আজ তুমি নিজের আসল পরিচয়কে হারিয়ে মদন দেবের পুজোয় করলে আত্মসমর্পণ? মণিপুর নৃপদুহিতা তোমারে চিনি তাপসিনী, মোর পূজায় তব ছিল না মন, তবে কেন কারণ তুমি মোর দ্বারে এলে তরুণী? কহ কহ শুনি তাপসিনী। হে মদন দেব, আমি চিত্রাঙ্গদা, মণিপুরের রাজকন্যা। হে দেব, আমি তো শুধু পুরুষের বিদ্যারই শিক্ষা নিয়েছি, কিন্তু কিন্তু আমি যে পুরুষের মন হরণ করতে শিখিনি। তোমার এই পুষ্পধনু দিয়ে এই মধুর আবেগময় প্রেমকে তুমি জাগিয়ে তোলো প্রভু। আমার এই তরুণ তনু আজ অপমানে লাঞ্ছিত হয়েছে। অর্জুন, হ্যাঁ, সেই ভুবন বিখ্যাত পাণ্ডব অর্জুন, হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হলো। আমার সুপ্ত প্রেম জেগে উঠল। আমি প্রথম বুঝলাম যে আমি নারী। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রেম নিবেদন করলাম, সে আমায় অবহেলা করে সরিয়ে দিল। সে আমার ভালোবাসাকে চিনল না, বলল সে নাকি ব্রহ্মচারী। এই কুৎসিত কুরূপ চেহারার পিছনে নারীর প্রেমকে সে দেখতে পেল না প্রভু। বলো তরুণী, তুমি আমার থেকে কি বর চাও? হে দেব, 1 বছরের জন্য, শুধু 1 বছর আমায় রূপবতী করে দাও, যেন এই রূপে জেগে ওঠে আগুনের মতো আকর্ষণ। পুষ্প লাবণ্যে ভরে উঠুক এ দেহ, রক্তে রক্তে ফুটুক কুসুমের জ্বালা, চোখে উঠুক অমোঘ দৃষ্টি, ললাটে ফুটুক গোধূলির আলো, ঠোঁটে জ্বলে উঠুক মধুর বিদ্যুৎ, দেহে থাকুক এমন মোহিনী বিভা যে বিভায় দেবতারাও মোহিত হয়। হে মদন দেব, দাও সে শক্তি, দাও সে মোহ, আমার নয়নে দাও দাহ, হাসিতে দাও বাঁধন, আমার রূপে দাও সে চমক, যে চমকে প্রেম ও অহংকার দুটোই ভস্ম হয়ে যাবে। শুধু 1 বরষের জন্যে পুষ্প লাবণ্যে মোর দেহ পাক তব স্বর্গের মূল্য, মরতেও তুল্য কুসুম ধনু, অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু। হে রাজকন্যা, তুমি ভুবন মোহিনী রূপবতী হতে চাও? তবে শোনো, আমি তোমায় সেই বরই দেব। তোমার চলনে থাকবে এমন আকর্ষণ যাতে অর্জুনও তার ব্রহ্মচর্য ভাঙতে বাধ্য হবে। সত্যি দেব, আমার মতো কুরূপা হয়ে উঠবে সর্বাঙ্গ সুন্দরী সুরূপা? হ্যাঁ রাজকন্যা, তুমি পাবে সেই অপ্সরার রূপ। তবে শোনো, এই কামনার বিনিময়ে তুমিও হারাবে কিছু। যা তুমি আজ আছো, তুমি তাকে হারাবে। তোমার শৌর্য, বীর্য, বল, নিজের পরিচয়, সেই বীরাঙ্গনা যোদ্ধা চিত্রাঙ্গদাকে তুমি হারাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। পারবে নিজেকে হারিয়ে এই রূপের ভার বহন করতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পারবো। এই বীরত্ব দিয়ে কি হবে যদি আমার প্রেমিকের মনই না জয় করতে পারি? আমি চাই অর্জুন আমাকে ভালোবাসুক। আমাকে রূপ দাও, আমাকে রস দাও, আমাকে সুরূপা করে দাও প্রভু। তাই আমি দিনুবর, তাই আমি দিনুবর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম স্বর মম পঞ্চম স্বর, তাই আমি দিনুব। এ কি দেখি, এ কে এলো মোর দেহে? পূর্ব ইতিহাস হারা আমি কোন গত জন্মের স্বপ্ন? বিশ্বের অপরিচিত আমি নই রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল। আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি, আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বীর যোদ্ধা চিত্রাঙ্গদা এখন সর্বাঙ্গ সুন্দরী সুরূপা। সে যে নিজেই নিজের রূপ দেখে অবাক, নিজের রূপ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বলল, এ আমি? এ যেন স্বপ্নেও দেখিনি এমন সৌন্দর্য। আজ আমি নিজেই নিজের কাছে অপরিচিতা। সত্যি চিত্রাঙ্গদা এইভাবে বদলে গেল, এত রূপসী হয়ে গেল? এরপর কি হবে? মন দিয়ে শোনো, এখন থেকেই শুরু হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। নদীর নেশায় নেশায় উন্মত্ততা জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা, বহে মম শিরে শিরে একই দাহ কি প্রবাহ, চকিতে সর্বদেহে ছুটে তরিতলতা, জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা। ঝড়ের পবন গর্জে হারায় আপনায়, দুরন্ত যৌবন ক্ষুব্ধ শান্ত বন্যায়, তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে, ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে নাহি নাহি কথা, জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা। কাহারে হেরিলাম, আহা সে কি সত্য, সে কি মায়া, সে কি কায়া, সে কি সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিত ছায়া, কাহারে হেরিলাম। কে তুমি? এমন রূপ তো কোনো মানবীর দেখিনি আগে। তুমি কি দেবী নাকি অপ্সরা? হে রূপময়ী, বলো তুমি স্বপ্ন নও তো? তুমি কে পথিক? কিসের মোহে এভাবে চাও আমাকে?
পাণ্ডব আমি অর্জুন গান্ডীব ধন্যা নৃপতি কন্যা পাণ্ডব আমি অর্জুন গান্ডীব ধন্যা লহ মোর খ্যাতি লহ মোর কীর্তি লহ পুরুষ গর্ব লহ আমার সর্ব পাণ্ডব আমি অর্জুন গান্ডীব ধন্যা আমি তোমার চরণে রেখে দিলাম আমার গৌরব, আমার বীরত্ব, আমার পুরুষত্ব, আমার সব কিছু। তুমি কি আমার হবে? কোন ছলনা এ যে নিয়েছে আকার, এর কাছে মানিবে কি হার? ঠিক 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 লজ্জা লজ্জা হায় কি লজ্জা, মিথ্যার উপমোর মিথ্যা সাজ্জা। এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ, এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ, এই কি তোমার উপহার? ঠিক 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 হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি। এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম বহন করুক আমাদের অজানার পথে। তবে তাই হোক, কিন্তু মনে রেখো, কিংসুক দলের প্রান্তে এই যে দুলিছে একটু শিশির, তুমি যারে করিছ কামনা, সে এমনই শিশিরের কণা। সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙে নিত্য বিভঙ্গে মাধবী বনে মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায় কোন দেবতা সে? আজ মোরে সপ্ত লোক স্বপ্ন মনে হয়, শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি, অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান, সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম। সে আমি যে আমি নই, আমি নই। হায় পার্থ হায়, সে যে কোন দেবীর ছলনা। যাও যাও, ফিরে যাও বীর, শৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার দিও না মিথ্যার পায়ে। এ কি তৃষ্ণা, এ কি দাহ, এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ। উত্তপ্ত হৃদয় ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া। কেটেছে একেলা বিরহের বেলা, আকাশ কুসুম চয়নে সব পথ এসে মিলে গেল শেষে, তোমারও দুখানি নয়নে নয়নে নয়নে। কেটেছে একেলা বিরহের বেলা, আকাশ কুসুম চয়নে। দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে কে দিল রচিয়া
কিরে মেঘলা, পুরো গল্পটাতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। আম্মা, ভাবছি কি চিত্রাঙ্গদার মতো এত যোদ্ধা রাজকন্যাকেও নিজের রূপ বদলাতে হলো। সুরূপা তো এখন নিশ্চয়ই খুব খুশি, তাই না? সুরূপা একদিকে খুব খুশি যে তার মনের মানুষ অর্জুনকে পেল, কিন্তু অন্তরের গভীরে সে কি সত্যি খুশি ছিল? তার বুকের ভেতরে উঠল এক শূন্য হাহাকার, কারণ সুরূপা বুঝতে পারল অর্জুনের ভালোবাসা তার রূপের প্রতি, তার আবরণের প্রতি, তার মুখোশের প্রতি, তার নিজের প্রতি নয়। হায়, যে রূপ পাওয়ার জন্য সে প্রাণপাত তপস্যা করেছিল, সেই রূপকেই যেন তার মনে হলো নিজের সতীন। তাহলে এরপর কি হবে? ধৈর্য ধরো মাগো, এখনই গল্প ঢুকছে। তার সবচেয়ে বিস্ফোরক, সবচেয়ে হৃদয় কাঁপানো অধ্যায়। দুষ্টুর দল, গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল এলো এলো। চল তোরা পঞ্চগ্রামী, চল তোরা কলিঙ্গ ধামী, মল্ল পল্লী হতে চল চল। জয় চিত্রাঙ্গদা বল 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 ভাই রে, ভয় নাই ভয় নাই নাই রে। হে জনপদবাসী, শোনো, তোমাদের এই রাজ্যে কি কোনো রক্ষক নেই? শত্রুরা যখন তোমাদের দ্বারে, তখন কে তোমাদের রক্ষা করবে? আমাদের রক্ষক আছেন, তিনিই তো আমাদের আশ্রয়। আছেন? কোথায় তিনি? কোন রাজা? রাজা নন, তিনি রাজকুমারী। কিন্তু এখন তো আমরা তাকে খুঁজেই পাচ্ছি না। আমরা তো তাকেই খুঁজছি। সে থাকলে তো আমাদের চিন্তাই ছিল না। তিনি চিত্রাঙ্গদা, তিনি রাজকুমারী। তিনি নারী? চিত্রাঙ্গদা, রাজকন্যা, এই রাজ্যের রক্ষক? সত্যি তিনি একজন নারী? হ্যাঁ হ্যাঁ, নারী। স্নেহ বলে তিনি আমাদের মাতা, বাহু বলে তিনি আমাদের রাজা। বলো জয় চিত্রাঙ্গদার জয়, জয় চিত্রাঙ্গদা জয়, জয় চিত্রাঙ্গদা জয়। স্নেহ বলে তিনি মাতা, বাহু বলে তিনি রাজা, তার নামে ভেরি বাজা। জয় 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 বলো তাই রে, ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই নাই রে। এত গুণী, এত বীর একজন নারী, যে কিনা সম্পূর্ণ রাজ্যকে রক্ষা করেন। অসাধারণ। আমি অবশ্যই তার সাথে দেখা করতে চাই।
হে পার্থ, এত অধীর হয়ে কি ভাবছো? আমি ভাবছি চিত্রাঙ্গদার কথা। মণিপুরের রাজকুমারী সে, চারিদিকে শুধু তারই গুণগান শুনছি। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী কেমন না জানি, আমি তাই ভাবি মনে মনে। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী, শুনি স্নেহে সে নারী, শুনি বীর্যে সে পুরুষ, শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী। জানো যদি বলো প্রিয়ে বলো তার কথা, চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী। চিত্রাঙ্গদা? ছি ছি ছি, সে তো কুৎসিত কুরূপা এক নারী। তার কি আমার মতন এত সুন্দর বঙ্কিম ভুরু আছে? চোখে আমার মতন দীপ্তি আছে? এই জন্যেই তো সে সবার থেকে আলাদা, অনন্যা, বীরাঙ্গনা এক নারী। আমি তার দেখা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহী। যদি মিলে দেখা তবে তারই সাথে ছুটে যাব আমি আর তো ত্রাণে। যদি মিলে দেখা তবে তারই সাথে। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী, একাধারে মিলিত পুরুষ ও নারী। যদি মিলে দেখা তবে তারই সাথে। আম্মা, এ কি হলো? অর্জুন যে সুরূপার প্রেমে পাগল ছিল, সে আবার এখন সে কুরূপার যোদ্ধাকে খুঁজছে। তাহলে কি হবে? সৌন্দর্যের নেশা কাটতেই অর্জুন চারিদিক থেকে শুনল যোদ্ধা চিত্রাঙ্গদার কীর্তি। কিন্তু সুরূপাই তো চিত্রাঙ্গদা, তাহলে তার ভিতরটা? দুই টান, দুই আগুন, দুই যন্ত্রণা। একদিকে সুরূপা ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে, অর্জুনের সেই মুগ্ধ প্রেম যার জন্য সে সব বদলেছিল, সেই আকর্ষণ আর থাকলো না। আর অন্যদিকে তার বুকের ভেতরে খুব গভীর একটা গোপন আনন্দ, কারণ অবশেষে অর্জুন খুঁজছে তাকে, তার রূপকে নয়, তার আসল অস্তিত্বকে। চোখ রাখো, সত্য আর মুখোশের যুদ্ধ এখন চূড়ান্ত হবে। কি যন্ত্রণা! এই রূপের খেলায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। আমার আসল সত্য, সেই বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদাকে আমি কোথায় হারিয়ে ফেললাম? এই রূপকে আমার নিজের সতীন মনে হচ্ছে। এই কণ্ঠ, এই হাসি, এই কোমলতা, এ তো আমি নই, আমি নই, আমি নই। কে তুমি? কে? কেন এসেছো আমার সামনে? আমি তো তুমি, যে আমি তোমার রক্তে, তোমার শিরায়, যে আমি সারা জীবন তপস্যা করেছি অস্ত্র হাতে, আর তুমি আমায় ত্যাগ করেছো এক মায়ার মোহে। না না না, আমি শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিলাম, অর্জুন আমাকে ভালোবাসুক। একবার শুধু চেয়ে বলুক, তুমি ছাড়া কিচ্ছু চাই না। সে যা চেয়েছে তুমি তা নও। সে চেয়েছিল তোমার রূপ, তোমার চোখ, তোমার বিভা,
আর আজ সে খুঁজছে বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদাকে। সে তো তোমার আত্মাকে জানেই না। সে কি জানে তার ভালোবাসা ছিল এক প্রতিচ্ছবির দিকে? তবে কি আমি ভুল ছিল ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা? ভালোবাসা যদি সত্য হয়, সে ভালোবাসে তোমার শক্তিকে, তোমার দুর্বলতাকে, তোমার যন্ত্রণাকেও। আর তুমি নিজেই নিজেকে ছোট করেছো। এই যে আমি, আমার লড়াই, আমার ঘাম, আমার সাহস, তুমি তাকে ত্যাগ করেছো। হ্যাঁ, আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। তবে ফিরে এসো, ভেঙে দাও এই মোহের মুকুট, ছুঁড়ে ফেলো অলংকার। চলো, আজ অর্জুনের সামনে দাঁড়াও, তোমার আসল পূর্ণ রূপে, সাহসে, সত্যের রক্ত মাংসের চিত্রাঙ্গদা হয়ে। হে প্রভু, নাও, সব নাও, এই রঙ্গ, এই রূপ, এই মোহ। আমি চাই না আর এই ছলনা। আমি ফিরে পেতে চাই আমার সত্য। তবে তাই হোক, দেখা দিক শুভ্র আলো। তাই হোক, তাই হোক, তাই হোক, কেটে যাক রঙিন কুয়াশা। তাই হোক, তবে তাই হোক। আজ আমার নতুন জন্ম। কিরে মেঘলা, তুই তো আনন্দে পাগল হয়ে গেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ আমি নতুন করে চিনলাম নিজেকে। সন্ত্রাসেরও বিহ্বলতা, নিজেরও অপমান, সংকটেরও কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান। মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজের করো জয়। দুর্বলের রক্ষা করো, দুর্জনের হানো, নিজের দিন নিঃসহায় যেন কভু না জানো। মুক্ত করো ভয়, নিজের উপরে করিতে ভর, না রেখো সংশয়। ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান, নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ। মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিও কঠিন পরিচয়।
জগতেরও কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান। চিত্রাঙ্গদা আমাদের শেখায় মানুষের গায়ের রঙে, মুখের গড়নে সৌন্দর্য জন্মায় না, সৌন্দর্য জন্মায় সাহসে, চরিত্রে, সত্যে, নিজেকে ভালোবাসার শক্তিতে। শেষে চিত্রাঙ্গদা বুঝেছিল যে প্রেম রূপের উপর দাঁড়ায় তা শিকড় কাটা বৃক্ষের মতো এক ঝড়ে ভেঙে পড়ে যায়। তাই তো সে শেষে গর্জে উঠেছিল, আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী, নহি দেবী নহি সামান্য নারী, পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি সে নহি, হেলা করি মোরে রাখিবে পিঠে, সে নহি সে নহি। যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে, পাবে তবে তুমি চিনতে মোরে, আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী। চিত্রাঙ্গদা যদি তার সত্য পরিচয় না খুঁজতো, আজ তার নাম কেউ জানতো না। আর মেঘলা, তুই তো আমার প্রাণ, আমার আধুনিক যুগের চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ রে দিদি, তুই আমাদের আজকের চিত্রাঙ্গদা। আম্মা, আমি আজ বুঝলাম, যতদিন নিজের সত্য রূপকে ঘৃণা করেছি, ততদিন আমি নিজেকেই প্রতারিত করেছি। ছি ছি, কিছু অমানবিক অশিক্ষিত ট্রোলারদের কথায় আমি পালাচ্ছিলাম। যে আমাকে সত্যি করে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসবে, সে আমাকে আমার সকল সত্যকে নিয়ে আমাকে ভালোবাসবে। আমি বীর, আমি সুন্দর, আমি আজকের চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী, নহি দেবী নহি সামান্য নারী, আমি চিত্রাঙ্গদা, পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি নহি, হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে, সহায় হতে পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে। আজ শুধু করি নিবেদন, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র নন্দিনী, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র নন্দিনী, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র নন্দিনী। ধন্য 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 আমি।
সুন্দর কান্তি তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি দোলা দাও বক্ষে এঁকে দাও চক্ষে স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন দোলা দাও বক্ষে এঁকে দাও চক্ষে স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন এনে দাও চিত্তে রক্তের হৃদে বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি তরল যমুনার কল্লোল কম্পিত বেনু বনে মলয়ের চুম্বন আনু নব পল্লবে নর্তন উল্লুল অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরি বন্ধন নব পল্লবে নর্তন উল্লোল অশোকের শাখা গেরি বল্লরি বন্ধন এনে দাও চিত্তে রক্তের হৃদে বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি কি অসাধারণ একটি উপস্থাপনা, অসাধারণ দুর্দান্ত একটি পারফরমেন্স। মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। A huge round of applause for the incredible team, such huge incredible team. And now it is time to celebrate who made this magic happen. Entire cast and crew. Let's give a huge round of applause for Chitrangada Reimagine cast and crew. Arjuner Bhumikaye Dr. Ankur Saha, Chitrangada Kurupar Bhumikaye Adrija Bhattacharya. She used to come all the way from Kharghar for all the rehearsals. Chitrangada Shurupar Bhumikaye Nilanjana Chakraborty Parmar. मदन देव भूमिकाएं हिमांशु स्वांसी. Program में 2 दिन आगे he met with a very crucial accident and he has still bandage on his hand but still he came today to perform. Warrior Chitrangada Shokhi भूमिकाएं सुष्मिता राउत, पूजा राउत, तियाशा घोषाल, शोमी भट्टाचार्य, Anushka Raut and Shrestha Roy. A special mention to Raut family where all 4 members of a family has performed in this performance. And Anushka Raut had 12 standard boards exams, still she performed here today with rehearsals done. Meghlar Bhumikaye Shubhangi Bhattacharya. A big round of applause for her passion as well, even she gave her 12 standard boards exam. Ammar Bhumikaye Bipasha Sinha. Shutradar Bhumikaye Supriya Mukherjee. অগ্নিকন্যা আশ্রমের মেয়েদের ভূমিকায় আরোহী চৌধুরী, নিষ্কা বিশ্বাস, আরাধ্যা চৌধুরী, সারা বেরা, সম্প্রীতি ভট্টাচার্য and নয়নিকা ঘোষ। গ্রামবাসীদের ভূমিকায় কুমকুম মাইতি, শিবানী মান্না, মালা রাউত,
শিপ্রা মণ্ডল, প্রণতি পাড়ুই, মানসী মেতিয়া, অমৃতা ধারা এবং শেখর ভট্টাচার্য। দস্যুর ভূমিকায় অনুদীপ সাময়ী। Even he used to come all the way from Kharghar for every rehearsal. এই ডান্স ড্রামাতে বিভিন্ন ক্যারেক্টার্সের ভয়েসও আমরা রেকর্ড এবং এডিট করেছি। চিত্রাঙ্গদা কুরুপাঠ ডায়লগ দিয়েছেন শ্রীমতী অরুণিমা ঘোষ। চিত্রাঙ্গদা সুরূপার ডায়লগস দিয়েছেন অর্পিতা ঘোষ। অর্জুনের ডায়লগস ভয়েস ওভার দিয়েছেন অর্জুন হিমসেলফ ডক্টর অঙ্কুর সাহা। মদনের ভয়েস দিয়েছেন তপন সেন। মেঘলার ডায়লগসের ভয়েস দিয়েছেন শুভাঙ্গী ভট্টাচার্য। আম্মার ভয়েস দিয়েছেন কাজল ঘোষ। সূত্রধারের ভয়েস দিয়েছেন সূত্রধার হারসেলফ সুপ্রিয়া মুখার্জি। সখীদের ডায়লগস দিয়েছেন পূজা রাউত, সুস্মিতা রাউত এবং সৌমি ভট্টাচার্য। অগ্নিকন্যা আশ্রমের মেয়েদের ডায়লগস দিয়েছেন সম্প্রীতি ভট্টাচার্য, মিশকা বিশ্বাস, আরাধ্যা মণ্ডল। গ্রামবাসীদের ডায়লগস দিয়েছেন কুমকুম মাইতি, মালা রাউত এবং মানসী মিত্রা। দস্যুর ভয়েস দিয়েছেন হি হিমসেলফ অনুদীপ সাময়ী। গানের গ্রুপের পার্টিসিপেন্টসরা ছিলেন অর্পিতা ঘোষ, কাজল ঘোষ, অরুণিমা ঘোষ, ইলা জালুই, কুমকুম মাইতি, মানসী মিত্রা, মনীষা ভুনিয়া, সোনিয়া ভুনিয়া, অর্পণ ঘোষ, অনির্বাণ ঘোষ, অঙ্কিত মিতিয়া, অচিন্ত দাস, প্রসঞ্জিৎ দেবনাথ and Debashish Pandit. Special green room support, makeup and volunteers includes Shikhar Bhattacharya, Shreyoshi Maiti, Juhi Manna and Shima Mondol. A huge round of applause for the green room support. It is not an easy task. Efforts that truly deserves a thunderous round of applause. And at this moment, I would like to acknowledge Dr. Ankur Shah, who has not only portrayed the role of Arjun, but he has also been the constant pillar and a powerful support behind the entire production, from handling the technical side of the production, editing and compiling the voice recordings, editing the promo, teaser, trailer, designing the official poster, dedicating countless number of hours for the LED and VFX. What we were watching right now, it was entirely his creation. The relentless role that he has played in this entire crucial performance. Huge round of applause for him. And now, the most important person, the soul of this entire show, the director, the choreographer, who has directed and choreographed this huge team, bringing the entire production in at this scale. She has brought this dream come to reality in such short span. It is truly commendable, especially when we know that there is constant hurdles that she has faced, especially with Probashi Bangali of Mumbai, and handling with the age of 4 to 80 is not a piece of cake. None of whom are professionals over here. They are all here out of passion, out of dedication. গত কয়েক মাস ধরে একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে এত বড় কাস্ট আর ক্রুকে একসাথে বেঁধে রাখা, তাদের শিখিয়ে গড়ে তুলে এই অসাধারণ উপস্থাপনাকে জন্ম দেওয়া, এটা শুধু পরিশ্রম নয়, এটা এক অদম্য নিষ্ঠা, ধৈর্য আর ভালোবাসার ফল। I now have the honor of inviting on stage the person who has brought this entire production to life, who didn't just
direct this production, but lived every moment of it. And she turned this dream into reality. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the director, choreographer, and the visionary behind it all, the captain of the ship, Mrs. Prantika Shaha. Dear Prantika Di, on behalf of everyone present here on stage and from the audience, we thank you from the bottom of our heart for inspiring us every day. You are one of the reasons why we are still in touch with Rabindra Shongi. This is not just hard work, this is passion to its purest form, dedication beyond limit. Every scene on this stage today was a beautiful crafted piece of art. Every emotion touched our heart. Ma'am, I request you to address the audience. Please express your view, your vision. নমস্কার, আপনাদের সকলের সহযোগিতায় ও শুভকামনায় আজকের নৃত্যনাট্য নতুন ভাবনায় চিত্রাঙ্গদা সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আজ এই ডান্স ড্রামায় প্রতিটা গান, নাচ, ডায়লগ যাদের শিখিয়ে তৈরি করেছি তারা কেউই প্রফেশনাল আর্টিস্ট নয়, এবং এরকমও আছে যারা ফার্স্ট টাইম স্টেজে পারফর্ম করছে। এই নৃত্যনাট্যে ছিল মাল্টি জেনারেশনের ইউনিক কাস্টিং, কেউ কর্মজীবী, কেউ ডাক্তার, কেউ গৃহিণী। এত দিন ধরে এত বড় টিমকে গড়ে তুলতে গিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয়েছে। কর্মব্যস্ততা, সময়ের অভাব, শারীরিক অসুবিধা, দূরত্ব, জায়গার অভাব, ফান্ডের অভাব, সাডেন অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো চ্যালেঞ্জই এই শুভ কাজে আমাদের বাধা দিতে পারেনি। এটা আমাদের জন্য শুধুমাত্র একটি ডান্স ড্রামা নয়, এটা একটা ইমোশন। এইরূপ একটি টিমের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। সত্যি এটা মা সরস্বতীর আশীর্বাদ, তিনি আমাদের মধ্যে এই শক্তি জুগিয়েছেন। এই পুরো প্রোডাকশনের প্রতিটা কাস্ট অ্যান্ড ক্রিউ, সাপোর্টিং স্টাফ, টেকনিক্যাল স্টাফ, ইচ অ্যান্ড এভরিবডি যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ফ্রম স্টার্ট টু এন্ড, অ্যাট এভরি স্টেপ আজকের প্রোডাকশনকে সাকসেস করার পিছনে ডক্টর অঙ্কুর সাহার অবদান অতুলনীয়। যারা যারা বিভিন্নভাবে স্পন্সরশিপ দিয়ে আমাদের আজকের ফাংশনকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ওয়ান্স এগেইন আই থ্যাংক আওয়ার চিফ গেস্ট, আওয়ার স্পেশাল গেস্ট অ্যান্ড দ্য লাভলি অডিয়েন্স ফর ইউর ভ্যালুয়েবল প্রেজেন্স অ্যান্ড ব্লেসিংস। মুম্বাইয়ের একমাত্র বাংলা স্কুল বিএস হাই স্কুল আমাদের শেষের কিছুদিন প্র্যাকটিস প্লেস প্রোভাইড করে বাংলা কালচারকে ধরে রাখার জন্যে যে সহযোগিতা করেছে তার জন্য আমরা বিএস স্কুলের চেয়ারম্যান মিস্টার প্রণব কর্মকার ও সেক্রেটারি মিস্টার গৌতম মাইতি মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। শেষে বলি, আপনাদের মতো এত ভালো অডিয়েন্স পেয়ে আমরা আপ্লুত, আমরা ধন্য। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আনন্দ রূপায়ণ এইভাবে আনন্দে হাসিতে সর্বত্র খুশির আলো ছড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাক, এই শুভকামনা করি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।